IMF کی پاکستان کو قرض جاری کرنے کی منظوری اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ٹویٹر بیان میں تصدیق کر دی ہے تو IMF کی جانب سے پاکستان کو قرض جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ٹویٹر بیان میں اس چیز کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے بھی ایسا بتایا گیا ہے۔ تو پورا دن جو کچھ ہوتا رہا وہ سارے کا سارا ڈرامہ، وہ سارا کا سارا ڈھول کا پول ایک طرف ہے، کتنے چہرے کھل گئے اس خبر کے آتے آتے، کتنے لوگوں کی کاوشیں بھی سامنے آ گئی اس خبر کے سامنے آتے آتے، اس ٹویٹ کے سامنے آتے آتے۔ IMF کی پاکستان کو قرض جاری کرنے کی منظوری، وفاقی وزیر احسن اقبال نے ٹویٹر بیان میں تصدیق کر دی، لکھا الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان بری طرح معاشی دباؤ کا شکار ہے، ڈالر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، انفراسٹرکچر بری طرح تباہ ہے، پاکستانی پریشان ہے۔ اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر، اس ٹویٹ کے اوپر، اس قرض پروگرام کی بحالی کے اوپر بات کریں گے۔ سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شکیل صاحب، جو مشکلات تھیں پاکستانی قوم کو IMF پروگرام بحال نہیں ہو پا رہا تھا، اس پروگرام کی بحالی سے مشکلات کم ہوں گی اب؟ جی، اس سے بہت زیادہ مشکلات کم ہوں گی کیونکہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ IMF پروگرام کی بحالی سے جڑے ہوئے تھے، اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی یعنی EFF پروگرام بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کو 1.7 ارب ڈالر پاکستان کو ملیں گے، 1.17 کروڑ ڈالر، اور 7واں اور 8واں جائزہ تھا جس کے تحت IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے آج اجلاس میں اس کی منظوری دی، اور وزیر خزانہ نے اس پر پرائم منسٹر اور اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لیکن یہ بڑا اہم مرحلہ تھا کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے، جیسے KPK کے منسٹر کی جانب سے لیٹر لکھا گیا مفتاح اسماعیل کو، اور ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا پر بھی آیا جس پہ کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا کیونکہ یہ سبوٹاج کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا تھا۔ انہی ساری کوششوں پہ اسی سب کے اوپر بات ہوگی۔ شکیل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ندیم ملک صاحب بھی ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ ندیم ملک صاحب، سیاسی حالات ایک طرف ہے، معاشی بحران ایک طرف ہے، اور ایسے میں اس خبر کا آنا اور جو جتنے ہمارے کرنٹ سیناریو میں دیکھتے ہوئے جتنے چیلنجز ہیں اس سب کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا؟ دیکھیے کہ پروگرام اپروو ہو جائے نا پاکستان کے لیے اس وقت اشد ضروری تھا، اس سے زیادہ کسی اور چیز کی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ IMF کا پروگرام آن بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے ساری ملٹی لیٹرل جتنی فائنانسنگ تھی سب رکی ہوئی تھی۔ تو IMF کا پروگرام بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ورلڈ بینک سے بھی پیسے مل جائیں گے، آپ کو ADB سے بھی پیسے مل جائیں گے، اور کچھ بائی لیٹرل کمٹمنٹ جیسے ہماری سعودی عرب وغیرہ سے ہوئی تھی، اور وہ پیسے آنے ہیں ابھی، UAE سے ہوئی تھی لیکن پیسے آنے ہیں ابھی، وہ پیسے بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا تو آ جائیں گے، تو روپے کے اوپر پریشر کم ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایک غیر یقینی صورتحال تھی کہ پتہ نہیں ہم کتنا عرصہ ان پیسوں کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ جی اچھا ندیم صاحب، جو ایک فیکٹر تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا عام آدمی اس سے بڑا متاثر ہو رہا تھا، خاص طور پر میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے معیشت آپ کی کم ہوگی، اگر وہ صحیح طرح سے نہیں چلے گی تو عام آدمی کے اوپر اثر پڑے گا۔ اب جبکہ یہ معاہدہ ہو گیا ہے، جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی جو ڈونرز ہیں وہ بھی امداد پاکستان کو دیں گے، اس معاہدے سے انہوں نے مشروط کر رکھی تھی، تو ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی ان سب چیزوں کے بعد؟ دیکھیے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بحال ہونا جو ہے نا وہ اشد ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اس معاہدے سے مہنگائی کم ہوگی تو بالکل کم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بعض ایسے اقدامات ہوں جس کے نتیجے میں کچھ قیمتوں میں اضافہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے، جیسے پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر ہم نے کچھ پیٹرولیم لیوی کا ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو وہ متاثر بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اکنامک ایکٹیویٹی بحال ہونا شروع ہو جائے، جو پچھلے 2-2.5 ماہ ہم بالکل فائٹنگ کر رہے تھے، پیسے پاس نہیں تھے، تو اس لیے LCs کو روکا جا رہا تھا کہ ہمارے جو ڈالر پاس پڑے ہوئے ہیں فارن ایکسچینج ریزرو وہ ختم نہ ہو جائے، وہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ فیز آؤٹ کریں گے، امپورٹس نارملی آنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کی جو برآمدات ہیں، آپ کی ڈومیسٹک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس کے اوپر مثبت اثرات آنا شروع ہو جائیں گے، وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا گوئنگ فارورڈ۔ اور سر یہ بھی بتا دیں، اس بارے میں بھی بتا دیں آپ، بری طرح سے پاکستان کے مجموعی طور سے ملک میں دیکھا جائے تو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، وہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نئے سرے سے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم مختلف سربراہان سے بھی سن رہے ہیں اداروں کے اور شعبوں کے، سر اس سلسلے میں بھی اس ایکٹیویٹی کا امپیکٹ آئے گا، وہاں پر بھی بہتری کے آثار ہوں گے، کچھ تیزی دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھیے اس معاملے میں پاکستان کو ایک انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس کرنی چاہیے، اور وہ بہت جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے ابھی والی جس آدھے سے زیادہ ملک اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشی مر گئے، تو ہمارے دیہی علاقوں میں تو
गुजर बसर ज्यादातर लोगों की या तो वो 1.5-2 एकड़ जमीन के ऊपर जो उसने सब्जियां अनाज उगाया होता है उसके ऊपर होती है, या घर में उसके भैंस और बकरियां उसे पाल रखी होती है उसके ऊपर होती है। इसके ऊपर हमें फौरी तौर पर इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर, और लाइवलीहुड जो लोगों की तबाह होगी उसको कैश सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। ये अगले 6 माह बहुत मुश्किल और भारी मरहला है, क्योंकि एक दो इशूज हुए हैं। एक तो लोगों की जिंदगियां बचानी है, वो जिंदा कैसे रहेंगे, उनको कैश सपोर्ट देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करना है, साथ आपके पास सब्जियां अनाज खत्म हो गया, आपकी कपास की फसल तबाह होगी, तो 7-8 मिलियन टन इजाफी आपको इम्पोर्ट भी करनी है। तो ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, तो हमें उसके लिए इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जिस तरीके से अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने बैन अवी सतह के ऊपर एक प्रोग्राम बनाकर लेके गए थे, और बहुत सी मल्टीलैटरल एजेंसीज भी और बाईलैटरल दोस्त ममालिक भी आगे आ गए थे, तो हमें वैसा ही एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो लार्जर बिगर प्रोग्राम होना चाहिए फॉर रीसेटलमेंट ऑफ फ्लड इफेक्टेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए। ठीक है नदीम साहब, एक आम आदमी के लिए बताएं कि हमने ये देखा है कि जब ये हुकूमत आई है, मियाँ शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो बड़े मुश्किल फ़ैसले उन्होंने लिए हैं। तो तमाम के तमाम मुश्किल फ़ैसले ये ले लिए गए हैं या फिर आगे जाके और मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, मिफ्ताह इस्माइल को एक आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बहुत से नापसंदीदा फैसले थे जिसके ऊपर उसने अमल किया। ये पॉपुलर डिसीजन नहीं थे जो लिए गए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पॉपुलर डिसीजन नहीं था, या आपकी सैलरी के ऊपर अखीर में आके वो बैठ गया था कि सैलरी जो आपने इंक्रीज की है इसको चेंज करें, उसको करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा कोई चाराकार था ही नहीं। आपकी तमाम जो मल्टीलैटरल फ्लो थे वो ब्लॉक हो चुके थे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिनों में ही IMF का प्रोग्राम डिवेल हो गया था, और जाते जाते इन्होंने 150 रुपए पे तेल की कीमतें फिक्स कर दी, जिससे कुछ 650 अरब रुपए का फिस्कल होल पैदा हो गया। IMF तो बैठ गया कि आप ये सारा कुछ करके आएंगे तो हम बोर्ड में जाएंगे, नहीं तो प्रोग्राम लेके नहीं आगे जाएंगे। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल से हम उससे निकले हैं। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बुनियादी इश्यूज हैं, जैसे बजट डेफिसिट है, वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए, और IMF भी जो है हमारा मुश्किल हल नहीं है। ये एक मुश्किल सूरत हाल में निकलने का एक रास्ता तो है, लेकिन आइंदा के लिए अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल रखना चाहिए। दोबारा 17-18 अरब डॉलर जैसे पिछले साल हुआ, जो 30 जून को खत्म हुआ है, हमने 17.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट किया है, वो दोबारा नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल में रहना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि ये फ्लड वाली सूरत हाल के बाद मुझे लगता है कि हमारी फूड इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ऊपर चली जानी है। हमें कपास बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो हो सकता है आपकी 1.5-2 अरब डॉलर खा जाए। तो मुश्किल लगती है मुझे कि दोबारा आपके करंट अकाउंट के ऊपर दोबारा प्रेशर आएगा। उसके लिए अभी से पेशबंदी करनी चाहिए, हाथ से हाथ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके इंतजाम करने चाहिए, इक़दाम करने होंगे, पेशबंदी करनी होगी। इसी बारे में बात करेंगे। मुआशी तज़ियाकार कैसर बंगाली साहब हमको ज्वाइन करें। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स तो मिलेंगे, ये प्रोग्राम तो बहाल होगा, लेकिन हम जिन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, या जैसे नदीम साहब कह रहे थे, मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, तो आप इस सारी की सारी सूरत हाल को, इस खबर को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि खुशाइन बात है, जब घर में आग लगी हो तो आपका सिर्फ एक ही मकसद होता है आग को बुझाना, लेकिन आग जब बुझ जाती है तो फिर उसकी देखते हैं कि वो आग लगी और क्या करने की जरूरत है। तो ये जो एक तो चंद महीनों का जो एक मिला है वक्त, उसमें हमें कुछ तब्दीलियां करनी है जो आज तक हमने नहीं की है। बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना पड़ेगा और आखिर खा कमी करनी पड़ेगी, वरना हम फिर IMF के पास जब भी जाएंगे वो शराइत रखते जाएंगे और हम एक बहरान से दूसरे बहरान चलते रहेंगे। अगर हमने इस सूरत हाल से निकलना है तो बड़े पैमाने पे दो जो डेफिसिट्स हैं, खसारे हैं, बजट और ट्रेड डेफिसिट, उसको हमें फौरी तौर पर ठीक करना होगा। ठीक, और अभी जिस समत में मईशत चल रही है कैसर साहब, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त समत है जिस तरह मिफ्ताह इस्माइल लेके चल रहे हैं, या मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना जो इक़दाम कर रहे हैं वो दुरुस्त समत है? जी, जिस तरह अब तक मैनेज किया है मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, वो तो ठीक किया है। जैसे मैंने कहा कि एक क्राइसिस सिचुएशन है, इस सिचुएशन से पहले निकलना है, लेकिन अब देखना ये है कि जो मजीद आगे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है मईशत की, वो ये करते हैं या नहीं। ठीक, कैसर बंगाली साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और आबिद सलेहरी साहब हमें माहिर मुआशियात ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका भी वक्त देने के लिए।
अभी कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि वक्ती तौर पर तो हमारे लिए बेहतरी होगी, लेकिन मुस्तकिल हल IMF नहीं है, हमें अपनी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा और इसके लिए बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट खसारा इसको कम करना होगा। आप कैसे देखते हैं सर, अब IMF टेस्ट जारी कर रहा है, हालात बेहतर होंगे? जी देखिए, इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो कैसर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऑलरेडी जो एक फ्लड स्ट्रिकन इकोनॉमी थी उसके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के माशी मुश्किलात जो हैं वो आप समझिए कि 10 से 15 बिलियन डॉलर तक का उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा जब ये सैलाब की तबाहकारियों का पूरा तकसीमा आता है। और इस वक्त जरूरत समझ की थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान के जो करेंसी है उस पर दबाव ना आए, जो कि अब IMF की किस्त बहाल होने से यकीनन कम हो जाएगा, बल्कि जो बाकी डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जो कि रिलक्टेंस है पाकिस्तान के साथ काम करने में IMF के प्रोग्राम में ना होने की वजह से, तो उनके लिए भी अब आसान होगा पाकिस्तान के साथ एंगेज होना। और मैं अगर इसको शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो जो एक सैलाब की सूरत में पाकिस्तान को जिस तरह की इमरजेंसी का सामना है उसमें यकीनन ये एक काफ़ी बड़ा रिलीफ है। और इसको अगर थोड़ा सा मैं आगे जाके देखूँ तो जैसा हमने कोविड के दौरान थोड़ा सा रिलीफ किया था इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो मुझे यकीन है कि IMF के साथ हम निगोशिएट कर पाएंगे इस प्रोग्राम की बहाली के बाद कि चंद कड़ी जो शराइत है जो कि शायद इस वक्त सैलाब की हालात में नाफिज की जा सके, IMF उस पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे। और IMF का एक ह्यूमन फेस है, वो यकीनन इस तरह के हालात में फ्लेक्सिबल होता है। जी, ये बड़ी अहम बात आपने कही कि IMF के साथ जो शराइत उसकी कड़ी शराइत हैं, सैलाब की वजह से शायद उसमें कोई वो नरमी करे। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब आपका ही बहुत शुक्रिया।